अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वते नमो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलो निवासाय नित्य परमात्मने बलो भद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने। सबाई बोलुन ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भागवते उत्तमो श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर नाम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री गुरु गौरांगे जय होक श्रील प्रभुपादे जय होक अनंत कोटि भक्त वृंदेर जय होक समवेत भक्त मंडलीर जय होक। सर्वाग्रे मदीय श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराजेर रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि तिनि आशीर्वाद करुन जाते करे यथायथभावे आजकेर हरिकथा परिवेशन करा जाए। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिनी इस्कনের फाउंडार आचार्य जिनी इस्कन प्रतिष्ठा करेছেন शिक्षादान करेছেন इस्कने सारा पृथिवीते कृष्ण भावनार अमृत प्रचार करे सारा पृथिवीते कृष्ण भावनार मंदिर बानिয়েছেন এবং सारा पृथिवीर मानुषके नरकगामी থেকে गोलकगामी हওয়ার पथ দেখিয়েছেন। तार रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा तार आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तत्पश्चात इस्कনের बर्तमान गुरु आचार्य बृंद ब्रह्ममाद्य गौड़ीय परम्परा आचार्य बृंद सबाई के अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तादेर अहैतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णवी बृंद एवं समवेत भक्तमंडली सबाई के यथायोग्य
প্রণিপাত জ্ঞাপন করে সবার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে আজকের হরিকথায় প্রবেশ করছি। কিছু ভুল ত্রুটি কিছু অপরাধ হলে মার্জনা করবেন। শুধু ভক্তবৃন্দ, আজ 22শে আগস্ট বৃহস্পতিবার, 22শে আগস্ট 2024 বৃহস্পতিবার। আজকে দেবীপুর রাধা রাসবিহারী নামহট্টে একটা বৈষ্ণব সেবা এবং নামহট্ট মহামহোৎসব হচ্ছে। আচার্য ভজন কীর্তন, হরিনাম সংকীর্তন এই অংশটা হয়ে গেছে। এখন আমরা একটু হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করে নিজেদের কল্যাণ করার চেষ্টা করছি। এখন আমাদের সামনে একটা গ্রন্থ আছে, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁর বিরচিত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু। সেই গ্রন্থ থেকে আমরা ভক্তির গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো ভক্তি জীবনকে ত্বরান্বিত করে, আমার ভক্তিলতাকে পুষ্টি দেয়। কি কি এমন জিনিস আছে যেগুলো করলে আমার ভক্তিলতা, হৃদয়ের ভক্তিলতা, ভগবানের প্রতি প্রেমটা আরও গাঢ় হবে, আরও বর্ধিত হবে। আর যে প্রেম, যে ভক্তি বর্ধিত করতে পারলে সেটা গাঢ় হতে 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 কৃষ্ণ প্রেম রূপ ধারণ করবে এবং আমি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে চিরতরে এই দুঃখের জগৎ থেকে বেরোতে পারবো। তাহলে এমন কোন কোন ভক্তি জীবনের অঙ্গ আছে যেগুলো আমাকে ভক্তি জীবনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে? আসুন আমরা সেই প্রথম অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করছি। রূপ গোস্বামী পাদ হচ্ছেন আসলে ভগবানের রূপ মঞ্জুরি। হ্যাঁ, আমরা যে ষড় গোস্বামীর জয় দিই না, শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। ওই রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশে রূপমঞ্জুরি উনি হচ্ছে কৃষ্ণের রূপমঞ্জুরি। কৃষ্ণের অনেক মঞ্জুরি সখী আছে, তাদের মধ্যে রূপমঞ্জুরি উনি। তা তিনি আমাদের এখানে গোস্বামী রূপে এসেছেন, এসে আমাদের এখানে একটা গ্রন্থ রেখে গেছেন আমাদের জন্য, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। তা থেকে সরলভাবে, সেই অরিজিনাল ভক্তিরসামৃত সিন্ধু থেকে সরলভাবে ইস্কন বিবিটি শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কাছে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, এই যে সামনের উপরের বইটা, ওই গ্রন্থটি থেকে আমরা এখন অধ্যয়ন করব। শাস্ত্র শ্রবণ করলে কি হয় শোনো। প্রভু ওইটা একটু একটু তুলবে, হ্যাঁ, যে লাইনে আজ থাকবো সেই লাইনে মাউস দিয়ে অপারেট করে করে তুলবে, ঠিক আছে? তো শাস্ত্র শুনলে কি হয় আমরা একটু আগে বললাম, নষ্টপ্রায়সু ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া, ভাগবত উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠিকী। নষ্টপ্রায়সু অভদ্রেষু, হৃদয়ের যত অভদ্রতা, নষ্টপ্রায়সু মানে প্রায় নষ্ট হয়ে যাবে। কেন প্রায় নষ্ট? কারণ শুধু শাস্ত্র পড়লে সব নষ্ট হবে না, সাধু গুরুর চরণধুলির জন্য কিছু অংশ পড়ে থাকবে। হরিবল। তাই বলছে নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু, হৃদয়ের অভদ্রতা সব নষ্ট হবে না, অনেকাংশে শাস্ত্র শ্রবণ করলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর বাকি অংশটা বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত, আর নাহি অলঙ্কারের অন্ত। ভূষণ মানে কি? অলঙ্কার। বৈষ্ণবের সাধু গুরু বৈষ্ণব ভক্তদের চরণ ধুলি হচ্ছে সবচাইতে বড় অলঙ্কার। যে অলঙ্কার মাথায় ধারণ করলে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে বেরোনো যায়, তাহলে কত দামি অলঙ্কার। হ্যাঁ, আচ্ছা। বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল। হ্যাঁ, বৈষ্ণব চরণের জল প্রেম ভক্তি বাড়ায়, বল আনে। প্রেম ভক্তিতে ভক্তি জীবনে বল আনে ভগবানের ভক্তের চরণের জল, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, এখন আমরা শাস্ত্র শ্রবণ সম্বন্ধে শুনবো। শ্রীল রূপ গোস্বামীর মত অনুসারে যে গ্রন্থ ভক্তিমার্গে প্রগতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে, যে বই পড়লে ভক্তি জীবনের জ্ঞান পাওয়া যায়, তাকে শাস্ত্র বলে বিবেচনা করা হয়। আস্তে, আর কেউ কথা বলবে না, মা দয়া করুন, একটু একটু দয়া করুন। হরি বল, হরি বল। শোনো, সবাই মন দিয়ে শোনো। যে গ্রন্থ পড়লে হৃদয়ের ভক্তি বাড়তে থাকে তাকে বলে শাস্ত্র।
আর যে গ্রন্থ পড়লে হৃদয়ের কাম বাড়তে থাকে তাকে কি বলে? হ্যাঁ, জড়জাগতিক গ্রন্থ। শ্রীল মধ্বাচার্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ আপনারা জানেন, মহাভারত জানেন, পুরাণ, 18টা পুরাণ আছে, হ্যাঁ, 108টা উপনিষদ আছে, বেদান্ত আদি গ্রন্থ এবং তাদের অনুগামী অন্য সমস্ত গ্রন্থকে শাস্ত্র বলে গণ্য করেছেন কে? শ্রীল মধ্বাচার্য, হ্যাঁ, একজন মহান আচার্য। তা আমাদের এই গৌড়ীয় ব্রহ্মমাদ্য গৌড়ীয় পরম্পরার মহান আচার্য হচ্ছে মধ্বাচার্য, যিনি বলেছেন রামায়ণ, মহাভারত, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ এগুলো পড়লে হৃদয়ের ভক্তি বাড়ে। ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠিকী, নিষ্ঠা ভক্তি বাড়তে থাকে ভগবানের প্রতি। আচ্ছা, স্কন্দ পুরাণ একটা কথা বলছে, শোনো, সবাই লাইন দেখতে পাচ্ছেন। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে মানুষ নিরন্তর বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করেন, টেনে তোলো, চেপে টেনে তোলো, হ্যাঁ, চেপে টেনে টেনে তোলো, হ্যাঁ, যে মানুষ নিরন্তর বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করেন প্রতিদিন, গীতা, ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত কিছু না কিছু পড়বেই পড়বে এবং শ্রবণ করেন, এই যেমন আপনারা শুনছেন, তিনি ধন্য এবং নিঃসন্দেহে ভগবান কৃষ্ণ তার প্রতি প্রসন্ন হয়। তাহলে ভগবানের এই শাস্ত্র শুনলে ভগবান আমার প্রতি খুশি হয়। আচ্ছা, যে মানুষ অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই সমস্ত গ্রন্থ ঘরে রাখেন, যত্ন করে রাখে ঘরে এবং তাদের প্রতি প্রণাম নিবেদন করেন, তিনি সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং পরিণামে দেবতাদেরও আরাধ্য হন, দেবতারাও তাকে আরাধনা করে। যিনি গীতা ভাগবতম শাস্ত্রকে পূজা করেন, দেবতারা তাকে পূজা করে, কারণ এই গীতা ভাগবতম হচ্ছে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। নারদ মুনিকে বলা হয়েছে, হে নারদ, যে মানুষ বৈষ্ণব শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে ঘরে রাখেন তার গৃহে সাক্ষাৎ নারায়ণ সর্বক্ষণ বিরাজ করেন। তাহলে নারায়ণ যেখানে লক্ষ্মী সেখানে। লক্ষ্মী দেবী কোথায় থাকে? নারায়ণের চরণ কমলে। আর নারায়ণ লক্ষ্মী দেবীকে কোথায় রাখতে চান? বক্ষস্থলে। তাই নারদকে বলছে, হে নারদ, যে মানুষ বৈষ্ণব শাস্ত্র, এই গীতা ভাগবতম, এই যে শাস্ত্রগুলো দেখছেন, ওই স্টলে শাস্ত্র আছে, শাস্ত্রগুলো যে বাড়িতে রাখে, সাক্ষাৎ নারায়ণ তার ঘরে বাস করে। রাখার মতো রাখে মানে যত্ন করে রাখে। ধুলো মাকড়সা পড়ে আবর্জনা হয়ে আছে অমনভাবে রাখলে হবে না, যত্ন করে কাপড় মুড়ে রোজ প্রণাম করবেন, তুলসী দেবেন, হ্যাঁ, একটু ধূপ দিয়ে আরতি করে দেবেন, ব্যাস। সাক্ষাৎ নারায়ণ সেখানে বিরাজ করে। তাদের গৃহে লক্ষ্মীর অভাব হয় না, সম্পদের অভাব হয় না, না খেয়ে মরবে না কেউ, যে গৃহে শাস্ত্র আছে যত্নের সাথে। ওকে, শ্রীমদ্ ভাগবতম 18টা পুরাণ আছে, তার মধ্যে মহাপুরাণ, অমল পুরাণ, শ্রীমদ্ ভাগবতম, আমাদেরও মন্দিরে আছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। টোটাল 12টা স্কন্ধ আছে, 18টা ভলিউম বের করেছে, 18টা বই, ও তাকে বলে শ্রীমদ্ ভাগবতম। ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানের সমস্ত লীলা মহিমা আছে, যে পুরাণকে বলা হয় অমল, যাতে কোনো মল নেই, সেই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতমের 12 স্কন্ধ। ওইখানে বলা হয়েছে 12 স্কন্ধ, অর্থাৎ 12তম স্কন্ধ 13তম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে, হরি বল, তা বলছে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের সার অতিসার। তোমাকে অনেক বেদান্ত পড়তে হবে না, একটা গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবতম, যার মধ্যে 18,000 শ্লোক রয়েছে। হ্যাঁ, যখন ব্যাসদেব সমস্ত শাস্ত্র রচনা করেছেন কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছেন না, তখন নারদ মুনি, সমস্ত আচার্যদেরও আচার্য যিনি গুরুদেব, নারদ মুনি ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে বলছে, হ্যাঁ গিয়েছে, তো ব্যাসদেব বলছে আমি মনে শান্তি নেই। না কেন তোমার মনে শান্তি নেই কেন? এত শাস্ত্র তুমি লিখেছো, শান্তি নেই কেন? তখন নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলছে, কেন শান্তি নেই জানো? কারণ
তুমি এত শাস্ত্র লিখেছো, কোথাও কিন্তু সরাসরি উৎকৃষ্টভাবে ভগবান এবং তার শুদ্ধ ভক্তদের নিয়ে কাহিনী লেখনি। তাই তুমি খুব সদ্য লেখো ভগবানের এবং তার ভক্তের লীলাবিলাস নিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করো। তখন ব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করেছিলেন। 18,000 শ্লোক সমন্বিত শ্রীমদ্ ভাগবতম। সেই ভাগবতমের 12তম স্কন্ধে 13তম অধ্যায়ের 15তম শ্লোকে বলছে, এই শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের সার অতিসার। কেউ যখন কোনো না কোনোভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতমের রস আস্বাদন করতে শুরু করেন, শ্রীমদ্ ভাগবত পড়তে শুরু করে, তখন তার আর অন্য কোনো সাহিত্য পাঠে রুচি থাকে না। অর্থাৎ যে উন্নত স্বাদ পায় তার কি আর নিকৃষ্ট স্বাদ ভালো লাগে? একইভাবে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র রূপে শ্রীমদ্ ভাগবতম। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতমের অমৃত যে পান করতে লেগেছে তার আর অন্য কোনো গ্রন্থ পড়তে ভালো লাগবে না। বলে শ্রীমদ্ ভাগবতম কি? আচ্ছা, অর্থাৎ যে মানুষ একবার শ্রীমদ্ ভাগবতমের দিব্য রস আস্বাদন করেছেন, তিনি আর জড়জাগতিক বিষয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করে সন্তুষ্ট লাভ করতে পারে না। যে একবার শ্রীমদ্ ভাগবত পড়েছে, জড়জগতের অন্য কোনো বই আর তার পড়তে ভালো লাগবে না। বুঝে যাচ্ছে? এই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। তাহলে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করলে কি হয়? আমাদের বুদ্ধি পাকে। আমাদের শাস্ত্র বলছে, যদি তুমি তোমার তনকে পরিষ্কার করতে চাও, দেহ যদি পরিষ্কার করতে চাও তাহলে স্নান, যদি অর্থ শুদ্ধি করতে চাও তাহলে দান। তাহলে দেহ শুদ্ধি হয় স্নানে, অর্থ শুদ্ধি হয় দানে, মন শুদ্ধ হয় মন্ত্র জপনে, আর বুদ্ধি শুদ্ধি হয় শাস্ত্র অধ্যয়নে। বলে শাস্ত্র অধ্যয়ন কি? তাহলে ভক্তি জীবনে আমরা এগোনোর জন্য একটা অঙ্গ শাস্ত্র অধ্যয়ন। তাহলে রোজ একটু একটু করে শাস্ত্র পড়বেন, 10 মিনিট করে হলেও গীতা পড়বেন। আর যদি গীতা নিজে না পড়তে পারেন, আমাদের দেবীপুর রাধারাসবিহারী নামট্টের ইউটিউব চ্যানেল আছে, বাংলায় লিখবেন দেবীপুর রাধারাসবিহারী নামট্ট, ওখানে দৈনিক গীতা পাঠ পেয়ে যাবেন। ওখানে দৈনিক গীতা পাঠের শ্লোক অনুবাদ পেয়ে যাবেন। ওখান থেকে আধ ঘন্টা করে ভিডিও আপনি শুনলেই রোজ একটা করে অধ্যায় শ্লোক অনুবাদ পড়া হয়ে যাবে, শোনা হয়ে যাবে। এবং যে নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করে, সে অতীতের সমস্ত পাপ নাশ করে ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়। আর এই জন্ম মৃত্যু জড়া ব্যাধির জড় জগতে আসতে হবে না তাকে। ঠিক আছে? তাহলে একটু করে গীতা পড়বেন, বা কৃষ্ণের লীলার বই আছে যার নাম লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, ওই বই জোগাড় করে নেবেন, হয় এখান থেকে নয় কোথাও না কোথাও থেকে। একটা করে লীলা পড়বেন রোজ। শাস্ত্র পড়ুন, বুদ্ধি পাকবে, ভক্তি বৃদ্ধি পাবে, এবং জীবন শেষ করে ভগবানের কাছে ফেরত যেতে পারবো। আমাদের দুটো জগৎ আছে, একটা হচ্ছে চিন্ময় জগৎ, একটা হচ্ছে জড় জগৎ। ওই যে পিছনের ছবিটার দিকে তাকান, ওপরের দুটো পদ্মফুল, একটা গোলাপি একটা নীল, ওই দুটো হচ্ছে আমাদের চিন্ময় জগৎ। আর নিচের যে সমুদ্র, এটাকে বলে কারণ সমুদ্র, এটা হচ্ছে জড় জগৎ। ওর মধ্যে একটা বুদবুদের মধ্যে যে কালো বুদবুদ গোল, নিচে একদম নিচে যে বড় কালো গোল বুদবুদ, ওইটাই হচ্ছে আমাদের জড় জগৎ। ওর মধ্যে আমরা আটকে আছি। আমাদের আসল জগৎ ওই ওপরের বৈকুণ্ঠ ধাম, আর তার উপরে গোলক বৃন্দাবন। এই দুটো আমাদের জগৎ, আসল জগৎ। এখানটায় আমরা জন্ম মৃত্যু বার্ধক্য আর রোগে ঘুরছি, কিন্তু ওইখানটায় জন্ম মৃত্যু বার্ধক্য আর রোগ নেই। ওটা আমাদের প্রকৃত ঘর, আর এইটা হচ্ছে জেলখানা। তাই জেলখানা থেকে বেরোনোর জন্য এই যে নামট্ট ভক্তি অনুশীলন, এই জন্য ভগবানের ভক্ত হয় মানুষ কেন? জন্ম মৃত্যু রোগ বার্ধক্য চিরতরে সমাধান করতে পারবে, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারবে। এই মানব জন্মেই সেটা করা সম্ভব হয়। তাহলে এমন কোনো, আমরা তো গোটা পৃথিবী ঘোরার চেষ্টা করি, দেখি, হ্যাঁ, বা টিভিতে দেখি গোটা পৃথিবীর বর্ণনা। এমন কোথাও দেখেছেন যে গরু বাছুর বিড়াল ছাগল আরশোলা টিকটিকি এরা পড়াশোনা করছে, গীতা পড়ছে? 9 লক্ষ রকমের জলের প্রাণী আছে, জলের প্রাণীরা গীতা পড়ছে দেখেছেন?
10 লক্ষ রকমের পাখি আছে, তারা গীতা পড়ছে দেখেছেন? 11 লক্ষ রকমের কীটপতঙ্গ আছে, তারা গীতা ভাগবতম চৈতন্য চরিতামৃত পড়ছে দেখেছেন? 20 লক্ষ রকমের গাছ আছে, তাদের স্কুল আছে, তারা পড়ছে দেখেছেন? 30 লক্ষ রকমের পশু আছে, তারা গীতা ভাগবতম পড়ছে দেখেছেন? কিন্তু মানুষ আমরা স্কুল বানিয়ে নিয়েছি গীতা ভাগবতম পড়ার জায়গা। বলে হরি বল। হ্যাঁ, বড় সুখের খবর গায়, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই। এই সেই নামহট্ট, কুলপিতেও একটা নামহট্ট আছে আপনাদের, মৌসুমী মাতাজির বাড়িতে একটা নামহট্ট আছে, সাপ্তাহিক নামহট্ট। প্রতি সপ্তাহে সোমবার বিকেল 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত 2 ঘন্টা গীতা পড়ানো হয়। তাহলে যে গীতা আমাদের ধর্মগ্রন্থের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ, বেদের সার অতিসার, সেই গীতা আমরা সামনাসামনি পড়ে বুঝতে পারি যদি সপ্তাহে 2 ঘন্টা, একদিনেই তো 24 ঘন্টা যায়, তাহলে 7 দিনে কত ঘন্টা? তার মধ্যে 2 ঘন্টা আমরা পড়ার সুযোগ পাই কুলপি নামহট্টে, এছাড়া অন্যান্য দিন অন্যান্য নামহট্টে। তাই আপনারা সবাই কুলপি নামহট্টে আসার সুযোগ নিতে পারেন, সবার জন্য উদাহরিত, দরজা একদম খোলা। তা আমরা শাস্ত্র পড়লে কি হয় আমরা বুঝলাম। এখন আমরা জানবো নেক্সট টপিক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মথুরা মণ্ডলে বাস, মানে ধামে বাস করলে কি হয় শোনো, ধামে গেলে কি হয় শোনো। সবাই মনোযোগ দিলে তাহলে আমি বলবো। বলছে লাইন দেখুন আপনারা, ওখানে দেখতে পাবেন, আমি যেটা বলছি সেটা ওখানে আছে। মথুরা মণ্ডলের মহিমা, ওই যে ডিসপ্লে, মথুরা মণ্ডলের মহিমা কীর্তন করে জনসাধারণের প্রতি বরাহদেবের একটা উক্তি বরাহ পুরাণে উল্লিখিত আছে। বরাহদেব, বরাহ অবতার রূপে যখন এসেছিলেন, তিনি আমাদের মানব জাতির জন্য কিছু উপদেশ দিচ্ছেন। কি দিচ্ছেন শোনো। বলছে মথুরা ছেড়ে অন্য কোনো স্থানের প্রতি কোনো মানুষ যদি আসক্ত হয়, তাহলে সে অবশ্যই আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে সংসার চক্রে আবর্তিত হবে। মথুরা মণ্ডলের মহিমা বলছে বরাহদেব, ভগবান কৃষ্ণ যখন বরাহ রূপে এসেছে। সবার মন চঞ্চল হয়ে আছে, মন একটু ঘেঁটে আছে, বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মায়ের একটা উলুধ্বনি, হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি। অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে। তা ভগবান বরাহদেব বলছেন যে মথুরা মণ্ডল ছেড়ে কেউ আমেরিকায় যাচ্ছে আরামায়েশ করতে, তাহলে সে ওই মায়ায় আটকে গেছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও বলছে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেও যে পরম আনন্দ সিদ্ধি লাভ করা যায় না, তা মথুরার পুণ্যভূমি স্পর্শ করা মাত্রই লব্ধ হয়। মথুরার মহিমা, মথুরা যেখানে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম। কৃষ্ণের জন্মস্থান কে কে দেখেছেন? হরি বল। সেই মথুরার মহিমা বলছে অন্যান্য সমস্ত তীর্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কৃষ্ণ যেখানে প্রকট হয়েছেন। আগামী সোমবার শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ। দেবীপুর রাধারাস বেড়ে নামহট্ট মন্দিরে, এখানেই প্রসাদ পাবেন। মোটামুটি দুপুর থেকে উৎসব চালু, আর ভোর থেকে যেমন উৎসব, তো এগুলো দৈনন্দিনের উৎসব চলতে থাকে এখানে। তা ওই বোর্ডটা যখন আপনারা দেখছেন, ওখানে দেখুন বিশ্বজিৎ প্রভু ও মৌসুমী মাতাজির পক্ষ থেকে বৈষ্ণব সেবা ও নামহট্ট মহামহোৎসব, মঙ্গল আরতি ভোর 4:30 হয়েছে, জপ ক্লাস হয়েছে, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠ, দর্শন আরতি, গুরু পূজা, টিফিন প্রসাদম, ভজন কীর্তন, ভাগবতীয় কথা এখন চলছে। এরপর আশীর্বাদ পর্ব দেখুন রেডি হচ্ছে, তারপরে ভোগ আরতি কীর্তন হবে, তারপরে মহাপ্রসাদ সেবা 1টা থেকে। আর মহাপ্রসাদের একটা মহিমা শ্রীল প্রভুপাদ বলছে, সবাই ওই দিকে তাকান, দেখুন, বলুন মহাপ্রসাদ, জোরে বলুন মহাপ্রসাদ এত শক্তিশালী যে কোনো ব্যক্তি যদি একবারও
প্রসাদ গ্রহণ করে তাহলে পরবর্তী জন্মে সে ভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে। কোনো পশু যদি প্রসাদ পায় তাহলে সে সাধারণ নিয়মে যেমন বিভিন্ন প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করতে করতে মনুষ্য পর্যায়ে উপনীত হয়, তা না করে পরবর্তী জন্মে সব কিছুকে এড়িয়ে সে মনুষ্য জন্মে উপনীত হয়। কি বলল? মহাপ্রসাদ যদি কেউ পায়, মহাপ্রসাদ এত ক্ষমতাশালী, এই যে আজকের আপনারা দুপুর একটায় মহাপ্রসাদ পাবেন বা টিফিন প্রসাদে মহাপ্রসাদ পেয়েছেন, এই মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, এটা শাস্ত্র থেকে বলছে, এত শক্তিশালী এই মহাপ্রসাদ, কোনো ব্যক্তি যদি একবারও মহাপ্রসাদ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট যদি পায়, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টকে বলে মহাপ্রসাদ, এটা যদি কেউ একবার জিহ্বায় পায় তাহলে পরবর্তী জন্মে সে ভক্ত পরিবারে জন্মাবে। কোনো পশু যদি এই প্রসাদ পায়, কুকুর বিড়াল গরু বাছুর আরশোলা টিকটিক এরা যদি পায়, পিঁপড়ে মশা মাছি যদি মহাপ্রসাদ পায়, তাহলে কি হবে? সাধারণভাবে তারা পরপর পরপর বিভিন্ন জন্ম কাটিয়ে তারপর মানুষ হয়, কিন্তু না, তারা মহাপ্রসাদ যদি কোনো পশু পায় সেখান থেকে সরাসরি মানুষ দেহ পাবে। বলে মহাপ্রসাদ কি? এই জন্য আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাবেন, কিন্তু এক বিন্দু নষ্ট করবেন না। বোঝা গেল? যা লাগবে আকণ্ঠ পর্যন্ত পাবেন, সেটা চেয়ে নেবেন, কিন্তু একটা দানাও নষ্ট করবেন না, কারণ এটা মহাপ্রসাদ, এটা ভগবানের অধর অমৃত। ঠিক আছে? ওকে, তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, মথুরা সম্বন্ধে শুনলে আমরা যেমন এখন মথুরা মণ্ডল সম্বন্ধে শুনছি বরাহদেবের মুখ থেকে। ভগবান বরাহ রূপে এসেছিল একবার, বরাহ অবতারে, যেমন মৎস্য অবতারে, কুর্ম অবতারে, একইভাবে। তা বলছে কেউ যদি মথুরার মহিমা শোনে, চিন্তা করে, মহিমা কীর্তন করে, মুখে বলছে জয় মথুরা মণ্ডল কি জয় বলছে, হ্যাঁ, সেখানে যদি কেউ বাস করার ইচ্ছা করে, হ্যাঁ, ওইটা বন্ধ করো ফোনটা ইমিডিয়েট, তা যদি দর্শন করে, মথুরা যদি কেউ দর্শন করে, মথুরা যদি কেউ স্পর্শ করে, তাহলে কি হবে? সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ আমাদের মানব জন্ম সার্থক হবে। এরপরে আজ যে বৈষ্ণব সেবা দিচ্ছে, দেখো, নামত্ব আর বৈষ্ণব সেবা মহামহোৎসব, এটা কি জিনিস সেই সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্র থেকে পড়ছি, শোনেন। তাহলে এই শাস্ত্রটা কে লিখছে? ভগবানের যে সখী, ভগবানের কৃষ্ণের দুপাশে কি আছে? চার সখী, অষ্টসখী আছে, তার মধ্যে রূপমঞ্জুরি, আমাদের এই কলিযুগে রূপ গোস্বামী, সেই রূপমঞ্জুরি কি লিখছে শোনো বৈষ্ণব সেবা সম্বন্ধে, তাহলে আর কোনো টেনশন নেই। হ্যাঁ, ভগবানের সখী কি লিখছে শোনো। পদ্ম পুরাণে বৈষ্ণব সেবার মহিমা কীর্তন করে একটা সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই বর্ণনায় দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে বলছে, মহাদেবকে সবাই চেনো, কে কে চেনেন না হাত তুলুন। শিবজি পার্বতীকে বলছেন বৈষ্ণব সেবা দিলে কি হয় শোনো শোনো, যার জন্য কুলপি থেকে ছুটে এসেছে মাতাজি। কেন? কিছু তো বুদ্ধিতে জেগেছে, শাস্ত্র কিছু পড়েছে, কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে, নইলে কি কুলপি জায়গা নেই? ওনার ছাদে জায়গা ছিল না? হ্যাঁ, এই ছাদটার তলায় কেন এলো? সেই সম্বন্ধে শোনো। বলছে পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব সেবার মহিমা কীর্তন করে একটা সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছে। মহাদেব পার্বতীকে বলছে, হে দেবী, সমস্ত আরাধনার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণকে আরাধনা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, কিন্তু ভগবত ভক্তের আরাধনা ভগবানের থেকেও বড়। তাহলে আজ কি হচ্ছে? আপনারা ভগবানের ভক্ত, আপনাদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে তিনি আজ বৈষ্ণব সেবা করছে। যে ভগবানকে ভালোবাসে সে হচ্ছে বৈষ্ণব। আপনারা ভগবানকে যদি ভালো না বাসেন, ভগবানের মন্দিরে আসতেই পারবেন না। দুধ ছাই, এখন কুলপি থেকে নাকি দেবীপুর যেতে হবে। কেন? আমি কি বাড়িতে খেতে পাইনি? এরকম বলে দিতে পারতো, কিন্তু আপনারা ভগবানকে ভালোবাসেন, সেই জন্য ভগবানের মন্দিরে এসছেন। মন্দিরটা দেখব, জগন্নাথ দর্শন করব, তার প্রসাদ পাবো, ভক্ত সঙ্গ হবে, আনন্দ কীর্তন হবে, ভোগ আরতি কীর্তন নৃত্য হবে। তাহলে কেন? এটা ভগবানকে ভালোবাসেন। তো যে ভগবানকে ভালোবাসে সে হচ্ছে বৈষ্ণব। কেবল তিলক পড়লে বৈষ্ণব নয়, যে ভগবানকে ভালোবাসে
কৃষ্ণকে যে ভালোবাসে, আপনি পারবেন কৃষ্ণকে গালি দিতে? তার মানে আপনি কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, গোপালকে ভালোবাসেন। যে ভগবানকে ভালোবাসে সে হচ্ছে বৈষ্ণব, কিন্তু এই বৈষ্ণবতার মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে হয়, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যে একবার মুখে হরে কৃষ্ণ বলেছে সেও বৈষ্ণব। হ্যাঁ, হয়তো তার সাজ পোশাক এখন বৈষ্ণবের মতো আসেনি, কিন্তু মুখে হরে কৃষ্ণ বলেছে মানে কিন্তু সে বৈষ্ণব, সে ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবানের নাম গুণগান গেয়েছে। বোঝা গেল? তার আপনাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে চাইছে কেন? দেখুন, বলছে ভগবানের ভক্তের আরাধনা ভগবানের আরাধনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতমের 3য় স্কন্ধে একটা কথা বলছে। একটু আগে ভাগবতম সম্বন্ধে বলছিলাম। এই মাতাজি বসুন, বসেন। যখন হরিকথা হবে ছটপট ছটপট করবেন না, সবাই বসে যান। এটা হরিকথার চরণে অপরাধ, এইটুখানি আমাদের জানা উচিত অ্যাটলিস্ট। শ্রীমদ্ ভাগবতমের 3য় স্কন্ধে বলছে, আমি কেবল ভক্তের নিষ্কপট দাস হবার আকাঙ্ক্ষা করি, কেননা তাদের সেবা করার ফলে ভগবানের চরণারবিন্দে শুদ্ধ ভক্তি অনায়াসে লাভ করা যায়। ভক্ত সেবার ফলে নানা জড়জাগতিক সব রকম জড়জাগতিক ক্লেশ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ হয়। তাহলে ভগবানের ভক্তদের মুখে অন্ন দিলে কি হয় দেখুন, বলছে ভক্তের নিষ্কপট দাস হবার আকাঙ্ক্ষা করছি, মানে ভক্তদের সেবা দেবার আকাঙ্ক্ষা করছি। করলে কি হবে? কেননা তাদের সেবা করলে, ভক্তদের সেবা করলে ভগবানের চরণে শুদ্ধ ভক্তি অনায়াসে পেয়ে যাবেন। ভক্তদের সেবা যত্ন করলে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি অনায়াসে লাভ করা যায়। এই জন্য ভক্ত সেবার আয়োজন করেছে। ভক্ত সেবার ফলে সব রকম জড়জগতের যে ক্লেশ মানে দুঃখ কষ্ট নষ্ট হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করা যায়। আসেন, হরে কৃষ্ণ। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি বৃদ্ধি পায়। এই ভক্তি পেলে লাভ কি আমার? ভক্তি বৃদ্ধি করতে পারলে চিরতরে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির এই জড় জগৎ থেকে আমরা বেরোতে পারবো। সবাই বসে যান, এবারে সবাই বসে যান। আচ্ছা, স্কন্দ পুরাণ বলছে, স্কন্দ পুরাণ আমাদের 18টা পুরাণ আছে বলছিলাম। এখন স্কন্দ পুরাণ কি বলছে আমরা দেখব। একটু আগে আমরা দেখলাম অমল পুরাণ কি বলল, যে এই যে আপনারা ভগবানের ভক্ত, ভক্তদের সেবা দিলে কি হয় না জড়জগতে যে ক্লেশ বিনষ্ট হয়, ভগবানের প্রতি প্রেম বাড়ে এবং দেহর অন্তে সে ভগবত ধামে যেতে পারে, মানব জন্ম সার্থক হয়। আচ্ছা, স্কন্দ পুরাণ বলছে যে সমস্ত মানুষ তাদের শরীর তিলকের দ্বারা ভূষিত করেন এবং শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের চিহ্ন ধারণ করেন, স্কন্দ পুরাণের লেখা, আমার মুখের কথা নয়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। স্কন্দ পুরাণে বলছে যে ব্যক্তির তাদের শরীর তিলকের দ্বারা ভূষিত করেন, মানে শরীরে তিলক নেয়। আপনারা মায়াপুর গিয়েছেন, গিয়ে দেখবেন কত কত মানুষ ভগবানের কাছে গিয়ে মঙ্গলারতি যায়, সন্ধ্যারতি যায়, যায় না? দেখবেন সবাই বাইরে থেকে তিলক সেবা করিয়ে দিচ্ছে, তিলক সেবা করে ভগবানের মন্দিরে যাচ্ছে। মায়াপুরে কে কে গিয়েছেন? হাত তুলুন, হরি বল। যারা মায়াপুর দর্শন করেননি যান, ওখানে যান। ভগবান রাধা মাধব সখীবৃন্দ, পঞ্চতত্ত্ব গৌরনীতায় আছে, নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজ আছে, প্রভু গিয়েছেন নিশ্চয়, হরি বল। তো দেখবেন ওখানে বাইরে থেকে তিলক সেবা করিয়ে দেওয়া হয়। এই তিলক সেবা সম্বন্ধে কি বলছে? বলছে যে মানুষের শরীর তিলক দ্বারা ভূষিত, সুন্দরভাবে তিলক কপালে দিয়েছে যিনি, এবং শঙ্খচক্র গদাপদ্মের চিহ্ন ধারণ করেন, মাথায় তুলসী পত্র ধারণ করে, এটাকে বলে তুলসী পত্র, আর এটা ভগবানের চরণ। হ্যাঁ, এটা দেখবেন মায়াপুরে ঢোকার আগে আপনাদের করে দেয়, তাই না? সবাই যারা গিয়েছেন বা যাবেন তারা জানবেন। তা মাথায় তুলসীপত্র ধারণ করেন এবং শরীরের দ্বাদশ অঙ্গ গোপীচন্দনের দ্বারা ভূষিত করেন। তাদের একবার দর্শন করলে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যাদের কপালে এই যে ভগবানের
চরণ চিহ্ন, এটা তুলসী পাতা, আর এই পুরো মৃত্তিকাটা গোপীদের চরণ ধুলি। তাহলে একটু আগে বলছিলাম বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত, আর নাহি ভূষণের অন্ত। শাস্ত্রও সেটা বলছে, স্কন্দ পুরাণ বলছে। একটা দেন, একটা তুলে নেন, তাহলে আর বাজাতে পারবে না। হরি বল। হ্যাঁ, একটা থাক, ওই নিচেরটা নিয়ে নেন, নিচেরটা নিয়ে নেন। হ্যাঁ, ওটাই ওর শক্তি কম। হ্যাঁ, ব্যাস। তা বলছে যার কপালে তিলক আছে তাকে একবার দর্শন করলে কি হবে না, সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট বলছে এরকমই একটা উক্তি শ্রীমদ্ ভাগবতমে দেখতে পাওয়া যায়। ভাগবতম পড়লে দেখা যায় প্রথম স্কন্দ 19তম শ্লোক 33তম 19তম অধ্যায় 33তম শ্লোকে দেখা যায় কি বলছে, দেখুন আপনারা লাইনে পাচ্ছেন ভাগবতমের শ্লোক। ভক্তের দর্শন, তার শ্রীপাদ পদ্ম স্পর্শন এবং তাকে বসবার জন্য আসন দান করলে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভক্ত সেবা সম্বন্ধে বলছে। এই যে মধুমিতা মৌসুমী মাতাজি আজকের এবং তার প্রভু আজকের ভক্তদের সেবা করার আয়োজন করেছে। এই সেবা সম্বন্ধে ভাগবতমে কি বলছে দেখুন, শাস্ত্র কি বলছে। বলছে যে ভগবানের ভক্ত তার যদি দর্শন পান, তাকে যদি তার চরণ যদি ছোঁন, আর কি তাকে যদি বসার জন্য জায়গা দেবেন, সব রকমের পাপ থেকে আপনি মুক্ত হবেন। বোঝা যাচ্ছে? সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধরনের বৈষ্ণবদের স্মরণ করা মাত্রই, আপনি যদি এইরকম বৈষ্ণবের চিন্তা করেন, তাহলে সপরিবারে পবিত্র হওয়া যায়, পুরো বংশ সমেত পবিত্র হওয়া যায়। মা বসে যান, হরি বল। মা বসে যান, হরি বল, বসে যান, নইলে আমি ভেঙে বোঝাতে পারবো না হই হট্টগোল করলে। শোনো, তাহলে কি আমরা সবাই চাই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যা পাপ করে ফেলেছি তা থেকে মুক্ত হতে, নিষ্পাপ হতে সবাই চায়। তার উপায় কি ভাগবতম দিচ্ছে। বলছে ভগবানের ভক্তদেরকে দর্শন করো, চরণে হাত দিয়ে স্পর্শ করো, হ্যাঁ, তাকে বসার জায়গা দিও, তাকে স্মরণ করো, তাহলে তার কপালে তো ভগবানের নারায়ণের চরণ চিহ্ন, তুলসীপত্র, গোপীদের চরণধূলি, সারা শরীর তিলক ভূষিত আছে। তাই তুমি এবং তোমার সব অংশ পবিত্র হবার সুযোগ পাবে। আচ্ছা, সুতরাং সরাসরিভাবে তার সেবা করলে, মানে তাদের মুখে অন্ন তুলে দিলে যে কি অসীম ফল লাভ হয় তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এ হচ্ছে বৈষ্ণব সেবা, যেটা ওরা বুঝেছে বলেই আজ কুলপি থেকে দেবীপুরে ছুটে এসেছে। আমি জানি দেবীপুরে আসতে গিয়ে অনেকটা ভেতরে মন্দিরটি, তো অনেক কষ্ট হয়েছে আপনাদের। হ্যাঁ, বাদি দিয়ে আসছে সবাইকে নিয়ে, সবার এত কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সবাই আসছে কেন না, আজ এই মহা মহোৎসব, বৈষ্ণব সেবা মহা মহোৎসব। তো সেটাই ভাগবতমেও বলছে যে কি অসীম ফল লাভ হয় আমরা কল্পনা করতে পারবো না। আদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অর্জুনকে কি বলেছে শোনো। এবারে আমরা স্কন্দ পুরাণ শুনলাম, আমাদের অমল পুরাণ ভাগবতম থেকে কি জানলাম, বৈষ্ণব সেবা করলে কি হয়, ভক্তদের সেবা করলে কি হয়। এবারে বলছে কৃষ্ণ নিজে অর্জুনকে কি বলেছে আমরা দেখব ভক্তদের সেবা করলে। বলছে হে পার্থ, যে নিজেকে আমার ভক্ত বলে প্রচার করতে চায় সে আমার ভক্ত নয়, যে আমার ভক্তের ভক্ত সেই হচ্ছে যথার্থ ভক্ত। কৃষ্ণ নিজে অর্জুনকে বলছে কি কথা, যে গর্ব করে ফলাও করে বলে আমি কৃষ্ণ ভক্ত, আমি কৃষ্ণ ভক্ত, আর কারুর চিনি না, কৃষ্ণ বলছে সে আমার ভক্ত নয়। কারণ ওই ভক্ত ভক্ত বলার মধ্যে অহংকার আছে, যে আমি কৃষ্ণের ভক্ত, আর কারুর চিনি না, আমি কৃষ্ণকেই ভালোবাসি, আর কারুরকে জানি না, চিনি না। তাই কৃষ্ণ বলছে সে কিন্তু আমার ভক্ত নয়। তাহলে কে তোমার ভক্ত? বলছে যে আমার ভক্তের ভক্ত সেই হচ্ছে যথার্থ ভক্ত। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে
এই জন্য দেখুন ওই গুরু পরম্পরাটার দিকে দেখুন, কৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদমণি, নারদমণি থেকে ব্যাসদেব, ব্যাসদেব থেকে মধ্বাচার্য, মধ্বাচার্য থেকে নৃহরি, পদ্মনাভ, এইভাবে পরম্পরাটা এসে আমাদের সামনে আমাদের সদ গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, তিনি তাকে আমরা পাচ্ছি, তার আশ্রিত শ্রী গুরুদেবকে আমরা পাচ্ছি। তাহলে ভগবান বলেছে সরাসরি ভগবানের কাছে গেলে তুমি ভগবানকে পাবে না, কিন্তু ভগবানের যারা ভক্ত তাদের কাছে যদি আসো নম্রতার সাথে, তাহলে কৃষ্ণ তোমাকে গ্রহণ করবেন। এটা কৃষ্ণ নিজে অর্জুনকে বলে দিয়েছে। এখন আমি মানতে পারলে আমার কল্যাণ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবং সবাই সেটা জানেন আপনারা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এরপরে শোনো, কেউ দেখুন আপনারা লাইনে পাচ্ছেন, কেউ নিজের চেষ্টায় ভগবানকে পেতে পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে কেবল ভগবানকে পাওয়া যায়। তাই বৈষ্ণব আচারের প্রথম কার্য হলো ভগবানের কোনো শুদ্ধ ভক্তকে গুরু রূপে বরণ করে তারপর তার সেবা করা, অর্থাৎ ভগবানের ভক্তের সেবা। ভগবান বলে দিচ্ছে, শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছে, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে উল্লিখিত সবকটা উক্তি বিভিন্ন শাস্ত্র থেকেই নেওয়া, এবং সেগুলো ভক্ত মহান আচার্যরা স্বীকার করে নিয়েছে এই কথাগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে ভগবানের সেবা করলে কি হয় আমরা জেনে নেব। আমরা প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম, যারা ফার্স্ট থেকে ক্লাসে আছে তারা পরপর বুঝতে পারছে, যারা লাস্টে আসছে বুঝতে পারছে না। আমি বলেছি ভক্তির লতাকে যদি বাড়াতে চাই, হৃদয়ে ভক্তিলতা থাকে, ওই ভক্তিলতাকে যদি পুষ্টি দিতে চাই, তাহলে আমাকে ফার্স্ট দেখলাম যে ফার্স্ট পয়েন্ট কি এলো না, শাস্ত্র শ্রবণ করা, শাস্ত্র পড়াশোনা করা। তারপরের পয়েন্ট এলো মথুরা বাস। তারপরের পয়েন্ট কি এলো না, ভক্তের সেবা। 3টে পয়েন্ট হয়ে গেল। রোজ গীতা ভাগবতম একটু একটু করে পড়া, ভক্তি বাড়বে। 2 নম্বর ধামে বাস। 3 নম্বর ভক্তদের সেবা। 4 নম্বর এবারে ভগবানের সেবা করলেও ভক্তি বাড়বে। কি জিনিস দেখুন, পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভগবানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা উচিত। আমি জানি আমাদের প্রভুজিরা মাতাজিরা ভগবানের বিভিন্ন উৎসবে দান করেন। শাস্ত্র কি বলছে দেখুন, পদ্মপুরাণ বলছে যার যেমন আর্থিক সঙ্গতি, যার যেমন অর্থ আছে, সেই অনুযায়ী ভগবানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা উচিত। যেমন সামনে জন্মাষ্টমী উৎসব আসছে, কোনো না কোনো জন্মাষ্টমী উৎসব আপনি নিজে বাড়িতে করুন, বা কোথাও জন্মাষ্টমী উৎসব হচ্ছে সেখানে ভগবানের উন্নতির জন্য, ভগবানের সেবা পূজার জন্য কিছু না কিছু আপনার যেমন সামর্থ্য সে অনুযায়ী কিছু না কিছু দান করুন। তাহলে ভক্তিলতা বাড়তে থাকবে, ভগবানের প্রতি প্রেম বাড়তে থাকবে। বাড়লে আমার কি লাভ না, আমি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে চিরতরে বেরোনোর জন্য এক স্টেপ এগিয়ে যাব। পরিষ্কার? এটা জড়জগৎ, আর আমাদের আসল ঘর চিন্ময় জগৎ। ওই গোলক চার্ট থেকেও বলছিলাম একটু আগে, যারা প্রথম থেকে ক্লাসে আছে তারা জানে। ওকে, ভগবানের বিভিন্ন লীলা বিলাস অনুসারে বিভিন্ন তিথিতে ভগবানের বিভিন্ন উৎসব করা সকলের কর্তব্য। যেমন সোমবার জন্মাষ্টমী, এই জন্মাষ্টমী উৎসব করা সবার কর্তব্য। তাই আপনারা সবাই জন্মাষ্টমী করেন আমি জানি। কেউ যদি একান্ত থাকেন যে জন্মাষ্টমী উৎসব করছেন না, জন্মাষ্টমী করুন। প্রত্যেকটা মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে জন্মাষ্টমী ব্রত করা, ঠিক আছে, ভগবান কৃষ্ণের জন্য। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট। তাহলে 4টে পয়েন্ট হয়ে গেল। 1 নম্বর পয়েন্ট, শাস্ত্র পড়তে হয়, ভক্তি বাড়বে। ভক্তি বাড়লে এখান থেকে বেরোনো যাবে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির জগৎ থেকে আমাদের আসল ঘর ভগবত ধামে যাওয়া যাবে। 2 নম্বর পয়েন্ট, ধামে বাস, ধামে যেতে হয়। যেমন বলছিলাম মায়াপুর যেও, ওটা নবদ্বীপ ধাম, ওখানে যাবেন। 3 নম্বর, ভক্তদের সেবার মাঝে মাঝে একটু একটু সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, কেমন বিনা পয়সায় ভক্তের সেবা করা যায়। কোনো বৈষ্ণব এসছে, তিলক সেবা করা বৈষ্ণব, আপনি জানেন শুদ্ধ বৈষ্ণব, আপনি সেই ভক্তকে একটু বসার জায়গা দিন, একটু জল দিন 1 গ্লাস, বাস একটু হাওয়া করে ছেড়ে দিন, বাতাস করে। বিনা পয়সায়ও ভক্তের সেবা করা যায়। কি হয় এর ফলে? একটু আগে বলছিল সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জন্য ভক্তদের সেবা করা উচিত। এরপরে 4th পয়েন্ট বলল ভগবানের বিভিন্ন যে উৎসব, এগুলোতে নিজের যেমন
কেউ পরিশ্রম দিয়ে, কেউ সময় দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে ভগবানের উৎসবে যোগদান করা উচিত। তাহলে কি হবে? আমার ভক্তি বাড়বে। ভক্তি বাড়লে কি লাভ? এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এখানে আমরা কষ্ট পাচ্ছি সবাই, বারবার জন্ম, প্রিয় ব্যক্তি বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে, রোগ হচ্ছে আমাদের, আমরা বার্ধক্য হয়ে যাচ্ছি, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় এগুলোর দ্বারা। নেক্সট পয়েন্ট বলছে কার্তিক মাসে বিশেষভাবে ভগবানের সেবা। কার্তিক মাস সবাই জানেন, কার্তিক মাসে দেখেছেন গ্রামে গ্রামে পরিক্রমা হয়, হ্যাঁ, দীপ দান হয়, সবাই যেন একটা ভগবানের সেবা পূজাতে মেতে গেছে, চারিদিকে গ্রাম গ্রামান্তরে ভগবানের সেবায় মেতে গেছে। কি বলছে শাস্ত্র দেখুন, ঊর্ধ্বব্রত পালন ভগবত সেবার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ঊর্ধ্বব্রত বলা হয় কার্তিক মাসকে। কার্তিক মাস যদি আমরা সংযত জীবনযাপন করব, তাহলে কি হবে? আমাদের আহারের সংযম, আমাদের নিদ্রার সংযম, আমাদের জড়জাগতিক সুখ সংযম যদি পালন করব, ভোরবেলা উঠবো যদি কার্তিক মাসে, নিদ্রার সংযম যদি করব, তাহলে ঊর্জা বাড়তে থাকে, আমাদের শরীরের শক্তি বাড়তে থাকে, শরীরটা আরও পাওয়ারফুল হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার থেকে আরও শক্তিশালী হয়, এবং আমাদের শরীরে ভক্তি জীবনেরও শক্তি বাড়তে থাকে, আধ্যাত্মিক শক্তিও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ জড় জগতের এই শরীরের শক্তিও বাড়ে, আবার আধ্যাত্মিক শক্তিও বাড়ে কার্তিক ব্রত করলে, কার্তিক মাসের ব্রত করলে। এটাকে বলে ঊর্জা ব্রত। ঊর্জা মানে শক্তি, আমাদের শরীরের শক্তি বাড়তে থাকে কার্তিক মাসে ব্রত করলে, 1 মাস ব্রত করলে। অনেকে আছে 1 মাস ঘৃত আর আতপ অন্ন ফুটিয়ে সেদ্ধ করে খান, 1টা মাস। সারা বছর যেমন ঠিক আছে, 1টা মাস ওইভাবে সংযত জীবন কাটায়। তাহলে কি হয়? সারা বছর শরীরে খুব ঊর্জা থাকে, শক্তি থাকে। 1টা মাস যদি সংযম পালন করা যায়, ওই 1টা মাস ভোরবেলা উঠে হরিনাম কীর্তন করে গোটা গ্রামে, কার্তিক ব্রত ঊর্জা ব্রত, শক্তি বাড়ে আমাদের শরীরে, শরীরের রোগগুলো নষ্ট হয়ে যায়, জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায় ওই কার্তিক মাসে সংযম থাকলে। তাই বলছে এটা ভক্তি জীবনে এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই ঊর্জাব্রত কার্তিক মাসে পালন করা হয়, বিশেষ করে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলোতে। সেই সময় দামোদর, ভগবান দামোদরের রূপ পূজিত হয়। দামোদরকে জানেন তো? যদি দামোদরের ছবি না থাকে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন, সামনে কার্তিক মাসে লাগবে। দামোদরের ছবি আছে জানেন তো? মাতা যশোদা আর ছোট্ট কৃষ্ণকে কোমরে বাঁধছে, দাম উদর। দাম মানে দড়ি, আর উদর মানে এই কোমরযুক্ত যে জায়গাটা, এটাকে বলে উদর। কোমরে দড়ি বাঁধার লীলা হচ্ছিল যশোদানন্দন কৃষ্ণের সাথে যশোদার, এটাকে বলে দামোদর। ওই কার্তিক মাসে হয়েছিল দামোদর লীলা, বিশেষ করে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলোতে। সেই সময় ভগবান দামোদরের পূজা করা হয়, এই দামোদরে আরতি করতে হয়। ঠিক এই ছবিটাতে আরতি করতে হয় ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে, বা তুলসী কাঠিতে তুলো জড়িয়ে, তুলসী কাঠি, শুকনো তুলসী কাঠি মরে যাওয়া, মানে দেহ ছেড়েছেন এরম তুলসী গাছের কাঠি, তাতে তুলো জড়িয়ে ঘিয়ে ডুবিয়ে আর আরতি করতে হয়। ভগবানের চরণে 4 বার, নাভিতে 2 বার, মুখমণ্ডলে 3 বার, আর সারা শরীরে 7 বার। আর দামোদর অষ্টকম কীর্তনটা করতে হয়। নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ রূপম লসৎকুণ্ডলঙ্গো কুলে ব্রজমানম। এই ভজনটা হয়, অত্যন্ত আনন্দে কাটে 1টা মাস। সারা গ্রাম গ্রামে এটা শেখানো হয়। তাই মা যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রজ্জুবদ্ধ হবার লীলার নাম হচ্ছে দামোদর। শাস্ত্রে বলছে, দেখুন শাস্ত্রে বলছে ভগবানের এই দামোদর রূপ ভক্তের কাছে খুবই প্রিয় রূপ। তাই দামোদর মাস, কার্তিক মাস ভক্তের কাছে অত্যন্ত প্রিয় মাস। দামোদর মাসে এই ঊর্জাব্রত বিশেষভাবে মথুরায় পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলছে বিশেষভাবে যদি এটা পালন করতে চান তাহলে বৃন্দাবনে কার্তিক মাসে যাওয়া উচিত। যদি আপনি বৃন্দাবন যেতে চান কার্তিক মাসে যাবেন, 1 মাস বৃন্দাবনে থাকার চেষ্টা করবেন, এটা বলছে।
দামোদর মাসে এই উর্জব্রত বিশেষভাবে মথুরায় পালন করার নির্দেশ দিচ্ছে। বলছে ভক্ত দামোদর মাসে মথুরা বা বৃন্দাবনে বাস করে, এই ব্রত পালন করেন। বৃন্দাবনে গিয়ে করতে হয়। ঊর্জা বাড়ে, আমাদের শরীরের ক্ষমতা বাড়ে, শক্তি বাড়ে, স্মৃতিশক্তি বাড়ে, মেধা বাড়ে, সব কিছু বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঊর্জাব্রত। পদ্মপুরাণ বলছে, এবার পদ্মপুরাণ কি বলছে শোনো এই দামোদর মাস সম্বন্ধে, কার্তিক মাস সম্বন্ধে। বলছে ভগবান তার ভক্তকে মুক্তি অথবা সব রকম জড়জাগতিক সুখ দান করতে পারেন, কিন্তু দামোদর মাসে মথুরাতে ভক্তি অনুশীলন করলে ভক্ত ভগবানের চরণের শুদ্ধ ভক্তি ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না। এই ভক্তি সবার উপরে, সবচাইতে বড় জিনিস হচ্ছে ভক্তি। এইটা সবসময় ভগবানের কাছে চাইতে হয় যে তোমার প্রতি যেন আমার ভক্তি বাড়ে। বাকি সব অনিত্য, আর ভক্তিটা নিত্য বস্তু। ঠিক আছে? এই শ্লোকের ভাবার্থ হচ্ছে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের প্রতি আসক্ত না হলে ভগবান ভক্তি দান করে না। জড়জগতের কোনো জিনিসপত্র চাও ভগবান দিয়ে দেবে, কিন্তু ভক্তি সহজে ভগবান দিতে চায় না। কাকে দেয় ভক্তি? বলছে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের প্রতি আসক্ত না হলে ভগবান ভক্তি দান করে না। ভক্তি এত সহজে দিতে চায় না কৃষ্ণ। কেন? কারণ ভক্তি যদি দিয়ে দেবে, কৃষ্ণ নিজেকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো। যেমন যুধিষ্ঠির বিক্রি করে দিয়েছিল না নিজেকে দুর্যোধনের কাছে, তখন যুধিষ্ঠিরের আর কোনো ভ্যালু আছে? একইভাবে ভক্তি যদি কৃষ্ণ কাউকে দেবে, তার মানে ভগবান নিজেকে বিক্রি করে দেয় তার কাছে। ভগবান তার দাস হয়ে যায়। সেই ভক্ত যা বলবে ভগবান তাই শুনতে বাধ্য হয়। যেমন গীতার শুরু হওয়ার আগে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন বলছে, হে কৃষ্ণ তুমি আমার সারথি, তুমি আমার ওই রথটাকে দুটো দলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড় করাও। আর দেখো পুরো সৃষ্টির মালিক কৃষ্ণ সেই ভক্তের আদেশ মেনে কাজ করছে। কেন? ভক্তের হৃদয়ে সেই ভক্তি আছে, সেই জন্য ভগবান ভক্তের দাস হয়ে যায়। তাই এত সহজে ভগবান ভক্তি দান করেন না। কাকে করেন সহজে? না যার দেখেন নিষ্ঠা খুব প্রবল ভগবানের প্রতি, ভগবানের সেবার প্রতি খুব আকর্ষণ, তাকে ভক্তি দান করে দেন। সবাই বসে যান। আচ্ছা, তাই কেউ যদি কার্তিক মাসে মথুরায় ভক্তি অনুসরণ করবে তাহলে তিনিও ভগবত ভক্তি লাভ করেন। আচ্ছা, এখন নেক্সট পয়েন্ট। তাহলে 1 নম্বর পয়েন্ট কি? শাস্ত্র পড়বেন, ভক্তি বাড়বে। 2 নম্বর পয়েন্ট, ধামে বাস করবেন, মথুরা বৃন্দাবনে যাবেন, ভক্তি বাড়বে। 3 নম্বর পয়েন্ট, ভক্তের সেবা করবেন, ভক্তি বাড়বে। 4 নম্বর পয়েন্ট, ভগবানের উৎসবগুলোতে সেবা যত্ন আয়োজন করবেন, ভক্তি বাড়বে। 5 নম্বর পয়েন্ট, ভগবানের লীলা বিলাসের মহা উৎসবগুলো করবেন। কি জিনিস দেখুন, ভবিষ্য পুরাণে, সবাই এবারে মন দাও, ঠিক আছে, দর্শন হয়েছে, এবারে দেখো। ভবিষ্য পুরাণে ভগবানের আবির্ভাব আর অন্যান্য অপ্রাকৃত কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহোৎসব পালন করার কথা বর্ণনা আছে। ভবিষ্য পুরাণ বলছে ভগবানের আমাদের এখানে আসা, বা বিভিন্ন লীলা, এগুলোতে আমাদের মহোৎসব করা উচিত। যেমন গত কদিন আগে হয়ে গেল ঝুলন যাত্রা মহোৎসব, তার কদিন আগে কি হয়ে গেল? জগন্নাথ রথযাত্রা মহোৎসব। তো গৌর পূর্ণিমা, নৃসিংহ চতুর্দশী, আস্তে একটু একটু সামলা, গৌর পূর্ণিমা, নৃসিংহ চতুর্দশী, অদ্বৈত সপ্তমী, এই যে জন্মাষ্টমী, বলরাম পূর্ণিমা চলে গেল, রাধা অষ্টমী, এই ভগবানের সম্বন্ধীয় যত উৎসব, এগুলো পালন করলে ভক্তি বাড়বে। আচ্ছা, সেখানে একটা শ্লোকে বলছে, হে জনার্দন, দয়া করে আপনি আমাদের বলুন কোন তিথিতে আপনার মাতা দেবকী দেবী আপনাকে জন্ম দিয়েছিলেন? কৃষ্ণের মায়ের নাম কি? দেবকী। আর পালিত মায়ের নাম যশোদা। কৃষ্ণের জন্মদাতা পিতার নাম কি?
হ্যাঁ, বসুদেব। আর পালিত পিতার নাম কি? নন্দ মহারাজ। তাই হে একটা শ্লোকে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, ভগবানের আরেক নাম কি? জনার্দন। হ্যাঁ, কেন? আমাদের হৃদয়ে বসে আছেন বলে। প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বসে আছে। তা বলছে, হে জনার্দন, দয়া করে আপনি আমাদের বলুন তো, কোন তিথিতে আপনার মাতা দেবকী দেবী আপনাকে জন্ম দিয়েছিলেন, তাহলে সেই দিন আমরা মহোৎসব পালন করব। হে কেশী হন্তা, আমরা সর্বতভাবে আপনার শ্রী পাদপদ্মে সমর্পিত আত্মা, এবং এই মহোৎসবের দ্বারা আমরা আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই। অর্থাৎ দেবকী দেবী কোন দিন কৃষ্ণকে এখানে এনেছিল? জন্মাষ্টমীতে। আগামী সোমবার 26শে আগস্ট সেই জন্মাষ্টমী। আজ তো বৃহস্পতিবার হয়ে গেল, শুক্র শনি রবি 3টে দিন গেলেই জন্মাষ্টমী উৎসব। কৃষ্ণ আমাদেরকে এই জগৎ থেকে বেরোনোর উপায় দেখানোর জন্য, কৃষ্ণ আমাদেরকে দয়া করার জন্য এখানে এসেছে। আমরা সবাই কৃষ্ণের দেহের অংশ। শ্রীমদ্ ভাগবতম বলছে, এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। আমরা সবাই ভগবানের দেহের অংশ। আমাদের ঘর ভগবত ধাম, তাই সেখানে আমরা যেতে পারি যদি তার জন্ম উৎসব আমরা পালন করব। কষ্ট হচ্ছে? জ্বর? আচ্ছা শোনো, ভবিষ্য পুরাণের এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে ভগবত মহোৎসব পালন করলে ভগবান প্রীত হবেন। তাহলে জন্মাষ্টমী কেন করবেন? ভগবানকে খুশি করার জন্য। মাথায় থাকবে। জন্মাষ্টমী বা একাদশী কেন করবেন? ভগবানকে খুশি করার জন্য। বলবেন না আমি পুত্র চাই, চাকরি চাই, টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি চাই, পাপ নাশ হোক এসব চাই। তাহলে সকাম কর্ম একাদশী, সকাম কর্ম ব্রত হয়ে যাবে, আবার জন্ম নিতে হবে। বড় জোর স্বর্গতে যেতে পারবেন, কিন্তু জন্ম মৃত্যু থেকে বেরোতে পারবেন না। আমাদের আসল ঘর স্বর্গ নয়, আমাদের আসল ঘর গোলক বৃন্দাবন। স্বর্গে গেলেও জন্ম মৃত্যু হবে, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত লোকে, আবার ওই পুণ্য ক্ষয়ে গেলে এ মর্তে জন্ম হবে। তাই যে কোনো ব্রত নিজের স্বার্থে করবেন না, কৃষ্ণের স্বার্থে করবেন। কৃষ্ণ খুশি হবে তাই করব। বুঝতে পারলাম? তবে এখান থেকে বেরোতে পারবেন। কিন্তু নিজের স্বার্থে ব্রত করা যায়, আবার কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য ব্রত করা যায়। যারা নিজের স্বার্থে ব্রত করে, একাদশী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, বলরাম পূর্ণিমা, তাদেরকে বলে সকাম ভক্ত। ও আবার জন্ম নেবে, এখানে ঘুরতেই থাকবে, বেরোতে পারবে না। কারণ ও তো স্বার্থপর ভক্ত, নিজের কথা ভেবে ব্রত করে। কিন্তু যে নিঃস্বার্থপর ভক্ত, সেই জগৎ থেকে বেরোতে পারবে। তাহলে মানব জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? না, ভগবানকে জানা, কে আমি, কেন এখানে কষ্ট পাচ্ছি, আমার প্রকৃত ঘর কোথায়, কেন আমার ড্রেস মানে দেহ বারবার পাল্টে যাচ্ছে, কেন আমার বার্ধক্য আসছে, আমি তো চাই না, কেন আমার রোগ আসছে, আমি তো চাই না, কেন আমার প্রিয় ব্যক্তি, আমার বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র আমার থেকে চলে যাচ্ছে, কিছু বছর পর পর মারা যাচ্ছে, আবার আমার পরিবার পাল্টে যাচ্ছে, কেন? কয়েকদিনের এই মায়ার, কয়েকটা বছরের মায়ার খেলায় হাবুডুবু খাচ্ছি, তারপর আবার অন্য একটা পরিবারে গিয়ে মায়া খেলছি, তারপর আবার অন্য একটা পরিবারে গিয়ে মায়া খেলছি। কখনো বিড়াল হয়ে মিউ মিউ করে বিড়ালকে পিতা বলে ডাকছি, কখনো বাচ্চা কোনো মানব হয়ে মাকে মা বলছি, আবার কখনো একটা কোনো সিংহ হয়ে সিংহকে পিতা বলছি। আত্মা খালি বারবার পাল্টে যাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নগুলো করার জন্যই আমরা মানব জন্ম পেয়েছি। আর যে মানুষ দেহ পেয়েও এই প্রশ্ন করে না, সে মানুষের মতো দেখতে কিন্তু মানুষ হতে পারেনি। এই জন্য আমাদের বুদ্ধি আছে, আমরা এগুলো জানার চেষ্টা করব। শাস্ত্র থেকে একটাই বই পড়বেন, গীতা পড়ুন আগে। গীতার থেকে ধীরে 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 বোঝার চেষ্টা করুন। নিজে না বুঝতে পারলে
যারা বোঝে তাদের থেকে বোঝার চেষ্টা করুন, তাহলেই হবে। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট আরেকটা পয়েন্ট, আমাদের একটু টাইম পাচ্ছি যখন, ভোগ এখনো তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাব। বিগ্রহ সেবা করলে কি লাভ হয়? ভক্তির সাথে বিগ্রহ সেবা করলে কি লাভ হয়? দেখুন শাস্ত্র কি বলছে। আদি পুরাণে বলছে, যে মানুষ নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন। আপনারা জানেন ভগবানের দিব্য নাম কি? জানেন? আসুন সবাই মিলে করি, বলুন হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কই বলছে না তো সবাই? সবাই বলেন, বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আরেকবার হোক দেখি, বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তিনবার বললে ধ্রুব সত্য হয়ে যায়। বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আপনারা কি জানেন এই নাম করলে কি হয়? বলবো, শুনবেন? হরিনাম বললে কি হয়? এটা এই জগতের শব্দ নয়। ফার্স্ট কথা, হরে কৃষ্ণ এই জগতের শব্দই নয়। আমরা আছি বর্তমানে কারাগারে। জড় জগৎ হচ্ছে দুঃখের জায়গা, চিন্ময় জগৎ হচ্ছে আনন্দের জায়গা। আচ্ছা, জুতো দোকানে কি পাবেন? জুতো পাবেন। হিরে দোকানে কি পাবেন? হিরে পাবেন। হ্যাঁ, মুদি দোকানে মুদির জিনিসপত্র পাবেন। কিন্তু এটা ওটা চেঞ্জ করলে কি যেটা জিনিস সেটার যে দোকান নয় সেখানে পাবেন? ফল দোকানে ফল পাবেন। এখন ফল দোকানে গিয়ে যদি বলেন হিরে দিন, তো পাবেন? একইভাবে এটা দুঃখালয়ম, দুঃখের আলয়। এটা দুঃখালয়ম অশাশ্বতম, এটা অনিত্য জগৎ, এটা দুঃখের জগৎ। এখানে সবাই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করছে ভালো আছো? মিথ্যে কথা বলছি যে হ্যাঁ খুব ভালো আছি, কিন্তু প্রকৃত ভালো থাকা কাকে বলে আমরা কেউই জানি না। শাস্ত্র পড়লে আমরা বুঝতে পারবো প্রকৃত ভালো থাকা যায় আনন্দের ধামে গেলে। কিন্তু আমরা সবাই তো এই জগতে দুঃখে আছি, তাই সবাই বলছি ভালো আছি, খুব ভালো আছি। ডাহা, মিথ্যা কথা। কারণ এখানে আমরা সবাই তিনটে দুঃখ সবাই পাচ্ছি, তবু মিথ্যা কথা বলছি ভালো আছি। তিনটে দুঃখ কি পাচ্ছি? এক নম্বর দৈবিক দুঃখ। আদি দৈবিক মানে দেবতাদের প্রদত্ত দুঃখ। যেমন এই যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে গরমে আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ভালো আছেন? খুব ভালো আছি। শীতে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে, এমনকি শীতে মানুষ মারাও যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেবতাদের প্রদত্ত অনেক দুঃখ আছে। ঝড় ঝঞ্ঝা, বন্যা, আমফান, ঘর বাড়ি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। ভূমিকম্প, এগুলো দেবতারা দেয়। তুমি আমি বানাতে পারবো ভূমিকম্প? তুমি আমি বানাতে পারবো বন্যা? তুমি আমি বানাতে পারবো আমফান? এগুলো দৈবিক দুঃখ আমরা সবাই পাচ্ছি, তবু মুখে মিথ্যা কথা বলছি ভালো আছি, খুব ভালো আছি। এখানে বসে আছি, গরমে কষ্ট হচ্ছে, তবু বলছি খুব ভালো আছি। তার মানে প্রকৃত ভালো থাকা কাকে বলে আমরা জানি না। এক নম্বর দুঃখ, এটা সবাই পাচ্ছে, কিন্তু মিথ্যা কথা বলছি খুব ভালো আছি। দু নম্বর দুঃখ ভৌতিক দুঃখ, অর্থাৎ বাইরে থেকে কোনো বলতা কামড়ে নিচ্ছে, মশা কামড়ে নিচ্ছে, কোনো কেউ আমায় অপমান করছে, কষ্ট দিচ্ছে, দুঃখ দিচ্ছে, কাউকে না কাউকে দিয়েছে না দিয়েছে, আবার দেবেও। এমন কেউ হাত তুলতে পারবে যে আমার মশা কামড়ায়নি কোনো দিন? তাহলে বাইরে কারোর থেকে যদি কোনো দুঃখ পাই আমরা, তাকে বলে ভৌতিক দুঃখ। সবাই পাচ্ছি, তবু মুখে মিথ্যে কথা বলছি খুব ভালো আছি। তাহলে তিন নম্বর দুঃখটা কি? সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক দুঃখ, নিজের শরীরে আর মনে রোগ। এমন কেউ হাত তুলতে পারবে আমার শরীরে কোনো রোগ নেই? কোনো দিন ডাক্তারবাবু আমার ইঞ্জেকশন ফোটায়নি, হাত তুলুন। তবু ডাহা মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে খুব ভালো আছি।
বসে হরিকথা শুনছে, পায়ের ব্যথায় যন্ত্রণায় ছেড়ে যাচ্ছে, তো ও বলছে খুব ভালো আছি। এই ডাহা মিথ্যা কথা চলছে এই জগতে। যে জন্ম নিচ্ছে সেও নারী বুড়ির প্যাঁচে মলমূত্রের ওই জায়গার মধ্যে কষ্ট পাচ্ছে। সে বেরিয়েছে, কেমন আছো? ভালো আছে, খুব ভালো আছে। তাই এই দুঃখের আলোয় দুঃখই পাওয়া যাবে। তাহলে আনন্দ কোথায় পাবো? যখন প্রকৃত ঘরে যেতে পারবো তখন আনন্দ পাবো। যেমন যে জেলে আছে আসামি, আমাদের কুলপি জেলে যে আটকে আছে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আপনি ভালো আছেন? সে কি বলবে? ভালো আছি। সে বলবে না না, কখন এই জেল থেকে বেরোবো তার ব্যবস্থা করো তো, ভালো আছি পরে জানাবো। একইভাবে আমরা সেই জেলখানায় আটকে আছি। আর এই ভক্তি অনুশীলন যেগুলোর আলোচনা হচ্ছে, ভক্তির অঙ্গ যেগুলো করলে জেল থেকে বেরোনো যায়। প্রথম পয়েন্ট, কি করলে জেল থেকে বেরোনো যায় বলা হলো, শুনবেন নাকি না? হরি বল। প্রথম পয়েন্ট, যেটা করলে জেল থেকে বেরোনো যায় সেটা কি? শাস্ত্র পড়লে জেল থেকে বেরোনো যায়। দ্বিতীয় পয়েন্ট, ভক্তের সেবা। তৃতীয় পয়েন্ট, ভগবানের সেবা। চতুর্থ পয়েন্ট, ধামে যাওয়া। পঞ্চম পয়েন্ট, এর আগেরটা হলো কি? 5 নম্বর পয়েন্ট, কার্তিক ব্রত পালন করা। 6 নম্বর পয়েন্ট, ভগবানের উৎসবগুলো পালন করা। এগুলো করলেই জেল থেকে বেরোনো যায়। আমি কি বোঝাতে পারছি নাকি আপনারা বুঝতে চেষ্টা করছেন না? বুঝতে চেষ্টা করছেন? ওকে, তাহলে আমরা সবাই জেলে আছি, জেল থেকে বেরোনোর উপায় কি? 1 নম্বর পয়েন্ট, সেগুলোই আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু ক্লাসটা এমনি এমনি নয়। 1 নম্বর পয়েন্ট যে ফার্স্ট পয়েন্ট, শাস্ত্র অধ্যয়ন। 2 নম্বর পয়েন্ট, ভক্তের সেবা। 3 নম্বর পয়েন্ট, ভগবানের সেবা। 4 নম্বর পয়েন্ট, ধাম বাস। 5 নম্বর পয়েন্ট, ভগবানের বিগ্রহ সেবা। 6 নম্বর পয়েন্ট, ভগবানের উৎসব পালন। 7 নম্বর পয়েন্ট, কার্তিক মাসে ব্রত পালন। 8 নম্বর পয়েন্টে আসছি এবারে, ভক্তি সহকারে ভগবানের বিগ্রহের সেবা। কি বলছে? যে মানুষ নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে, নিরন্তর হরিনাম বলে। আমরা তো বছরে একবার বলাতে চেষ্টা করছি, তাও লোক বলতে চাইছে না। কিন্তু যে নিরন্তর বলে, কি বলে? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এটা করলে কি হয়? অতীতে আমরা যা পাপ করে ফেলেছি ডিলিট হয়ে যাবে। ফোনে তো সবাই ডিলিট করেন তো, হ্যাঁ? যেগুলো হাবিজাবি জিনিস পছন্দ নয়, কি করেন আপনারা? ডিলিট করেন তো। পাপ কার কার পছন্দ? হাত তুলুন। কিন্তু জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জমে আছে তো, পূর্ব জন্মের পূর্ব বছরের। তাহলে ওগুলো তো জাঙ্ক ফাইল, হ্যাঁ কি না? জাঙ্ক ফাইল যদি ডিলিট করতে চান তাহলে বলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জাঙ্ক ফাইল ডিলিট, পুরনো যা জাঙ্ক ফাইল ছিল। বর্তমানে এই যে পথ দিয়ে কুলপি থেকে এখানে এসেছেন, অনেক জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পোকামাকড় রাস্তায় পিষে মরে গেছে না? বর্তমানে যে পাপ কর্ম হয়ে গেছে বা হচ্ছে, এই চলে যাওয়ার সময়ও গাড়ি দিয়ে যাবেন বা পায়ে পা ফেলে যাবেন, পায়ের তলায় কিছু না কিছু পোকামাকড় মরে যাবে। ওই বর্তমানের পাপ ডিলিট হয়ে যাবে। বলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আর কি লাভ হবে? ভবিষ্যতে আপনার পাপ করার ইচ্ছাটা সমূলে মরে যাবে। মানে তখন এই হরিনাম করলে আপনি যে রাস্তা দিয়ে যাবেন, আজ হরিনামের অভ্যাস কম আছে বলে সাইকেল চালাচ্ছেন, যা পড়ছে চালিয়ে দিচ্ছেন তার উপর দিয়ে।
কিন্তু হরিনামের অভ্যাস এলে এরপর সাইকেল চালাবেন লক্ষ্য রেখে রেখে। এটা হরিনামের ফল, অর্থাৎ পাপ করার প্রবৃত্তি মরে যাবে। পুরো গাছের গোড়া থেকে যদি তুলে দেওয়া হয় একটা গাছকে, তাহলে সে কি আর বাঁচে? একই পাপ রূপী বৃক্ষকে যদি গোড়া থেকে তুলে দিতে চান, মানে পাপ করার প্রবৃত্তিও নষ্ট হয়ে যাক, তাহলে বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তাই এখানে দেখুন লাইনটা বলছে, যে মানুষ নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন এবং ভগবানের সেবায় তন্ময় হয়ে যিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করেন, তিনি কেবল মুক্তি লাভ করেন। তিনি কেবল মুক্তি লাভ করেন না, মুক্তির অনেক ঊর্ধ্বে নিত্য আনন্দময় ভক্তি লাভ করেন, যা কিনা মুক্তিরও ঊর্ধ্বে ভক্তিটাই লাভ করে যায়। কেন? কৃষ্ণ সহজে ভক্তি দিতে চান, একটু আগে বলছিলাম, কিন্তু যে এই হরি নাম করে সে ভক্তিটা পেয়ে যায়। এরপরে বলছে, আপনারা দেখুন লাইনে আছে, মুক্তি কথাটার অর্থ হচ্ছে এই জড়জগৎ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যেমন যে জেলে আছে তার কাছে মুক্তি মানে কি? জেলের চাবিটা খুলে দাও, ব্যাস তার মুক্তি। মুক্তি লাভ করার পর আর এই জড়জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা নষ্ট করে দিতে চায়। যারা নির্বিশেষ, মানে যারা ভগবানকে বিশেষ ব্যক্তিরূপে জানে না, ও একজন কেউ, সে জ্যোতি হবে, তার কোনো রূপটুপ নেই, আকার টাকার নেই। যারা এইভাবে ভগবানকে নিরাকার বলে দেয় তাদেরকে বলে নির্বিশেষবাদী। এরা যখন মুক্তি পাবে, এরা ওই ভগবানের গায়ের জ্যোতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু যারা দেখুন সাক্ষাৎ ভগবানের গোপালের বিগ্রহ, সাক্ষাৎ একটা রূপ, শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ রূপ, সেটার পূজা অর্চনা করছে, তারা সেই ভগবত ধামে ঢুকতে পারে। আচ্ছা, শ্রীমদ্ ভাগবত বলছে মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। প্রতিটি জীব, আমাদের পরিচয় হচ্ছে, হ্যাঁ সবাই বলুন, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। কৃষ্ণ ভুলি যে জীব ভোগ বাঞ্ছা করে, অমনি মায়া তারে জাপটিয়া ধরে। কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে ভোগ করছে, অমনি মায়া জাপটিয়ে ধরছে। হ্যাঁ, আর কি আছে বলুন? জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। একটু আগে বললাম ত্রিতাপ আমরা পাচ্ছি, তিনটে কষ্ট পাচ্ছি, দৈবিক, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক মানে শরীরের রোগ সবার হয়, দৈবিক মানে দেবতারা যে কষ্ট দিচ্ছে, আর ভৌতিক মানে বাইরে থেকে কোনো অন্য জীব আমায় কষ্ট দিচ্ছে। তাহলে তাই বলছে এখানে, জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ, সেই কৃষ্ণকে যে ভজনা করে না, পিতৃদ্রোহী সে, সেই পাতকের জন্মে জন্মে তা, মানে বারবার জন্ম মৃত্যুতে সে ঘুরবে, আর এই তিনটে কষ্ট পেতেই থাকবে, এখান থেকে বেরোতে পারবে না। এই জন্য কৃষ্ণ ভজন। আর এটা বোঝে বলেই আজ কৃষ্ণ ওর কাছে এসেছে, জগন্নাথের কাছে এসেছে, জগন্নাথের মন্দিরের কাছে এসেছে সবাইকে নিয়ে এই মহোৎসব করার জন্য। অন্যান্যরা এমন মহোৎসবগুলো কেমনভাবে করছে? যারা কৃষ্ণকে চেনে না, এই শাস্ত্রের কথাগুলো যারা জানে না, যারা ভক্ত সেবার মহিমা জানে না, নামহট্ট মহামহোৎসব কি জানে না, তারা কেমনভাবে করে? সব কিছু বানায়, যা মনে হয় সব কিছু বানায়, তাতে যদি কাউকে হত্যা করতেও হয় তাও করে, বানায়, বানিয়ে সেগুলো তো ভগবানকে দিতে পারে না, সরাসরি সেটা পায়। এইভাবে কোনো সন্তানের কল্যাণ করা যায় না। সন্তানের যদি প্রকৃত আপনি ভালোবাসেন, সন্তানকে ভগবানের প্রসাদ দিতে হয় এই বিশেষ সময়ে। মাতৃগর্ভে যখন সন্তান থাকে, যদি এ প্রকৃত পক্ষে আপনি তার কল্যাণ চান, প্রকৃত সন্তান যদি আপনি চান, তাহলে তাকে ভগবানের প্রসাদ দিতে হয়। এই কথাগুলো ওরা জানে।
সেই জন্য এই আয়োজন। আচ্ছা, এবারে আশীর্বাদ পর্ব যাব। ভোগ লাগুক, আশীর্বাদ পর্ব শেষ হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে আজ আমরা বীর্যবতী হরিকথা বিরাম দিচ্ছি। কিছু ভুল ত্রুটি, কিছু অপরাধ হলে নিজের সম্বন্ধ জ্ঞানে মার্জনা করবেন। মঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। অনন্ত অনন্ত কোটি ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দের জয় হোক, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর জয় হোক। আজকের আনন্দ কি যায়, আজকের এই মহামহোৎসব, বৈষ্ণব সেবা নামহট্ট মহামহোৎসব আয়োজনকারী মাতাজি প্রভুজি কি যায়, পরিবার বৃন্দ কি যায়, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি যায়, গুরু গৌরাঙ্গ শ্রীল প্রভুপাদ কি যায়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এর পরের পর্ব হচ্ছে আপনারা সবাই একে একে মাতাজিকে আশীর্বাদ করবেন। ততক্ষণ ভোগ লাগছে, আশীর্বাদ পর্ব হয়ে গেলে পর্দা খুলবে, একটা আরতি হবে যাকে বলে মধ্যাহ্নকালীন ভোগ আরতি, হয়ে গেলেই প্রসাদ পাবেন। ঠিক আছে, চলো।